ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਦੀਆ ਸਮੀਉੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਰੇਪਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇसी करके कम्यूनिटी ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ये साढ़े आए हुए मेहमान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ पाएंगे। जैन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो सोनिया जी, आपसे बात शुरू करते हैं कि ये आपने शक्ति सोसाइटी जो शुरू की थी, इसका क्या मोटिव क्या था इसका? इसका मोटिव है जी कि जैसे वर्ड है शक्ति, तो वो है एम्पावरमेंट, कि हम किस तरह से अपने अंदर जो ताकत है, और सब में ताकत होती है, वो चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चे हों, उसको हमने किस तरह से जगाना है और किस तरह से यूज़ करना है कि हम अपनी कम्युनिटी में, अपनी समाज में किस तरह से हम चेंज ला सकें। तो उस हिसाब से हमने कई इवेंट्स किए हैं। हर साल हम शक्ति अवार्ड्स देते हैं जो इंटरनेशनल वुमेंस डे पर रखे जाते हैं, और हम अपनी कम्युनिटी में औरतों को चुनते हैं जिन्हें हम अवार्ड देते हैं। और अभी हाल ही में हमने वेलनेस डे किया था औरतों के लिए, कि हम अपनी देख रेख किस तरह कर सकते हैं। तो और उसी से अब ताल्लुक़ रखते हुए अब हम एक और इवेंट करने जा रहे हैं, कम्युनिटी फोरम कर रहे हैं। तो हमारे समाज में, खासकर इस कम्युनिटी में, जो भी कोई इंसिडेंट होता है, उसे लेकर कई बार हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमें भी एक्शन लेना चाहिए। तो शक्ति सोसाइटी इज़ एम्ड एट एम्पावरिंग पीपल, और कम्युनिटी में जो भी नीड्स हैं उन्हें पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है जी। लेकिन एक चीज़ पाई जाती है कि जब हम कुछ हो जाता है, उसके बाद रिएक्ट करते हैं, एक प्रोएक्टिव स्टैंड जो है हमारे कम्युनिटीज़ में, ये ज़्यादा नहीं देखा जाता। तो क्या, जैसे आपने कहा कि ये ऑफ कोर्स इट इज़ रिग्रेटेबल जो कुछ दिल्ली में हुआ, पर कनाडा में भी रहते हुए यहाँ के भी जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। सो क्या आप ऑन गोइंग कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि लोगों में चेतना जो है बढ़े और एक कॉमन कंसेंसस बन सके कि हम लोग इन चीज़ों के प्रति सुहृद हो जाएं? उसी के लिए ये हमारी कोशिश है, क्योंकि कई बार अब मैं इस काम में कोई 25 साल से लगी हुई हूँ कम्युनिटी वर्क में, और ये बातें हम कितने सालों से कर रहे हैं, वही टॉपिक, वही प्रॉब्लम्स, वही स्टेटिस्टिक्स, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे, और बात करने वाले भी कोई चुने से लोग हैं, वो बात करते रहते हैं, एंड एंड लाइफ गोज ऑन। तो इस बार जो ये हादसा हुआ है, इसने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है, और हम चाह रहे हैं कि इससे, क्योंकि सब काफ़ी लोग अब परेशान हो गए हैं कि कुछ होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि पहले ये कॉन्वर्सेशन हम शुरू करें कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी ये बातचीत चलती रहे, कि ये नहीं कि जैसे आपने कहा कि जोश में सब कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, फिर सब अपने लिविंग रूम में जाकर बैठकर भूल जाते हैं 1-2 महीने के बाद। पर अब हम चाहते हैं कि कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए, फॉलो थ्रू होना चाहिए। तो हम डिपेंडिंग ऑन कि इस फोरम में क्या बात निकलती है, हम चाहेंगे कि मे बी कोई 2-3 महीने के बाद फॉलो अप हो, हम रिपोर्ट निकालेंगे और उसका देखेंगे कि फॉलो अप, वेदर पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स के पास वो रिपोर्ट जानी चाहिए, और कहाँ पर वो रिपोर्ट जानी चाहिए, वो सब हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन कंसिस्टेंट तौर पर होना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं ब्रेक के अगले हिस्से में कि ये फोरम क्या है और क्या इसमें होने वाला है। हाँ जी सादिया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो पंजाबी जी गल करते हैं, उर्दू च नहीं करते। सो बेसिकली ये जो कुछ होया जी, बहुत सारियां कैंडल लाइट विजिल्स भी होईयां, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰਦਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। 'ਤੇ 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 'ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਇਟ ਰੀਲੀ ਸ਼ੁਕ ਮੀ ਅਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਵੇਂ 1 of every 17 Canadian women is sexually assaulted so I think that is really powerful ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੇ ਅਸੌਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਨਲੀ 20% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ creating safe communities is a very powerful term for me so ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ 70% ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਈਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇਬਰਸ ਕੋਲੀਗਸ ਸੋ ਉਹ ਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਨਲੀ 30% ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ 3% ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ 3 to 4% ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਗਿਲਟ ਸ਼ੇਮ ਕਰਕੇ ਗਿਲਟ ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਿਲਟ ਤੇ ਸ਼ੇਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਿਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਨੀਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਫॉर ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਚੇਂਜ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਰੀਲੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫॉर 2 minutes think about it ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵੀ ਟਾਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ